ప్రేమ స్వరూపులారా, స్వామి, ఆత్మశక్తి అంటారు కదా, ఆత్మశక్తి అంటారు కదా, దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలి, ఎట్లా దాన్ని గుర్తించాలి? ఉపయోగించేవాడెవరు? It is a question how to make use of Atmic power. Swami said, who is the user of Atmic power? కాబట్టి యూజ్ చేసే బాడీ కూడా ఆత్మనే. ఆ అన్నింటి ఎందు ఆత్మతత్వం బోధించుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆత్మ అనేటువంటి అర్థమవుతుంది. కానీ ఇది నేను ఆత్మ నాలో ఉంటుండాలి, ఏదో చిన్న పదార్థము ఒక పాత్రలో పెట్టుకున్నాను అని ఆభావం రాదు. అంత ఆత్మ. The user, the body is also Atma. You should not. టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. Body is the temple of God. కాబట్టి ఇటువంటి ఈ టెంపుల్ ఎక్కడ పోతుంది కూడా గాడ్ అక్కడ ఉంటున్నారు. Wherever this temple body moves, there is God. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఈ ఆధ్యాత్మికులు లౌకికము ఆధ్యాత్మికము కన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నారు. అదే వచ్చింది. Here there is confusion between the spirituality and the world. ఈ ఆత్మశక్తిని నేను ఎట్లా ఉపయోగపెట్టుకునేది? నీవెవరు? When you say how to make use of this Atmic power, then you should know who are you. నీవెవరు నీకు తెలియదే. You don't know who exactly you are. లేదు. You are not separately present. ఆత్మ. The very same you is Atma. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. A small example. బాల్యము, Infancy, కౌమారము, the boyhood, youth, and old age. ఈ నాలుగును బాల్యము, కౌమారము, యవ్వనము, వార్ధక్యం. ఈ నాలుగును మార్పు చెందుతుంది. All these four stages, infancy, boyhood, youth, and old age, they change. కానీ బాల్యంలో నేను అంటున్నాను. In infancy, you say I am. కౌమారంలో నేను అంటున్నాను. In boyhood, you say I. యూత్ లో కూడా నేను అంటున్నాను. In youth also, you say I. వృద్ధాప్యంలో కూడా నేను అంటున్నాను. In old age also, I. నేను అనేటువంటిది మార్పు చెందదు. This I has not undergone any change. జాగ్రత్త, స్వప్నం, సుషుప్తి మూడు కాలంలో ఎందుకు కూడా నేను అని అంటున్నాను. In awareness, in sleep, and in dream, and in deep sleep, I has not changed. సూక్ష్మం కారణం. In నేను అని అంటున్నాను. In gross body, in subtle body, and astral body, I has not changed. కనుక ఈ నేను అనేటువంటి మార్పు చెందినట్టుగా ఉంటుండాలి. ఆ మార్పు చెందినటువంటి ఏదో అదే నేను. Hence, I does not change. That which is changeless is a real I. నేను అనేటువంటి దేహం అనేటువంటి నేను ఇది మాత్రం అది సత్యం కాదు. The I relating to the body is not a fact. ఎందుకంటే దేహం మార్పు చెందుతుంది. Because the body changes. చైల్డ్, బాయ్, మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ నాలుగు విధాలుగా మార్పు చెందుతుంది. The body changes. Infancy, boyhood, youth, and old age. కనుక దీనికి నువ్వు నేను అంటున్నావు. This body you are calling I. ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి నేను ఉన్నాయి. Here there are two forms of I. 3 words I ఒకటి ఉంటాయి. There is an I which has 3 letters. One letter I ఒకటి. There is another I which has 1 letter. One letter I is only I. 1 letter I is the only I. 3 letters I, E-Y-E-I. The 3-lettered I is E-Y-E. E-Y-E-I a body. E-Y-E-I is the body. One letter I is the 1 letter I is the Atma. ఈ one letter అనేటువంటిది పెరగదు తరగదు. This 1 letter I neither increases nor decreases. E-Y-E-I అనేటువంటి ఈ బాడీ ఇది మొత్తం పెరుగుతుంది తరుగుతుంది. E-Y-E-I related to the body increases and decreases. +1+1+1+1+1 నేను అతను ఈ విధంగా 1 పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎన్నో కోట్లకు లక్షలకు మిలియన్స్ ఉంటాయి. When we add 1 plus 1 plus 1, you can go on increasing crores and millions. కానీ 1 - 1 ఈ విధంగా 1 మైనస్ పెట్టుకుంటే తరిగిపోతూ వస్తుంది. If you delete 1 minus 1, 1 minus 1, it goes on decreasing. కానీ ఏకాక్షరై 1 + I + I + I + ఉంటాయి పెరగదు తరగదు. But single lettered I plus I plus I is only I, it doesn't I decrease. అనేటువంటిది అందరి యందు ఉంటుండాలి. This I is present in everyone. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Here is a small example. ఈ గుంపు లోపల ఎవరు మురళి అన్నారు. In this group, Swami questions, who is Murali? I am Murali, he says. Who is Ravi అంటారు. is I అంటారు. Swami questions, who is Ravi? He says, I am Ravi. Who is Vipan అంటారు. ఆయన I అంటాడు. And Swami questions, who is Bipin? He says, I am. గోపాల్ అంటే I అంటాడు. Where is Gopal? I am Gopal. Who is రత్నాకర్ అంటే I అంటాడు. Who is Ratnakar? I am Ratnakar. మురళి, రవి, విపిన్, గోపాల్, రత్నాకర్ రూపనామాలు వేరు వేరు ఉంటున్నాయి. Murali, Ravi, Bipin, Gopal, Ratnakar, their forms and names differ.
కానీ అందరి నుంచి మాత్రం ఐ అనే ఆన్సర్ సమానంగానే వచ్చాయి. But from everyone, the same answer, single answer, I came. కాబట్టి ఈ ఐ ఎక్కడ ఉంది? గోపాల్లో ఉంటున్నది, మురళిలో ఉంటున్నది, విపిన్లో ఉంటున్నది, రత్నాకర్లో ఉంటున్నది, రవిలోనే ఉంటున్నది. So this I is present in Murali, Bipin, Gopal and Ratnakar. కాబట్టి అందరిలోనే ఉండి మార్పు చెందినటువంటి ఐ ఏదో అదే ఆత్మ. That I which is present in everyone and does not అదే change is Atma. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. That Atma is Ishavasham Idam Sarvam. ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. ఉన్నది ఒకటి అన్ని తెలుసుకున్నారు. That Ekam Sat Vipra Vadanti. This one is present in ఏకో everyone. బహుశ్యాం. ఉన్నది ఒకటి అనేక Ekoham Bahusyam. There is only one thing that undergoes many changes. ఆత్మతత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంత లౌకికాన్ని చేర్చుకుంటే అర్థం కాదు. To understand Atma, you cannot have worldly thought. ఈ లవ్ రెండింటి యొక్క సంబంధాన్ని పెట్టు అన్నిటినీ ఒకటిగా చేసుకోవాలి. We should unify the worldly and the spiritual. ఇక్కడ డివైడ్ చేసిందంటే డివైడ్ When we divide, it results ends in division. ఇక్కడ ఏమాత్రం ఈ ఎడబాటు అనేది ఉండకూడదు. We should not separate at any point. అన్నిటి యొక్క ఏకత్వం. We should unify in every aspect. That unity in ఏమో every aspect. ఆత్మలోనే ఉంది. ఆత్మలోనే ఏకం. The Atma is in the body. The body is also in Atma. సర్వస్వమును ఆత్మస్వరూపంగానే ఉంటుంది. So everything is the form of Atma. బల్బ్ దృష్టితో నువ్వు పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒకటిగానే కనిపిస్తుంది. When you have the idea of a bulb, it appears as one. కానీ ఆ ఒక్కటిగా ఉండేటువంటి బల్బు పెద్ద లైట్ ఉంటాయి. ఈ లైట్ ఇదంతా ఉంటున్నారు. ఎక్కడ ఉండాలి? ఇక్కడ అన్ని వైపులో ఉండాలి లైట్. The light that has come out of the bulb spreads all over, here and there, everywhere. కనుక లైట్ కు ఒక రూపం చెప్పడానికి వీలు లేదు. Light has no definite form. అదే ఆత్మ ప్రకాశం. That is effulgence of Atma. సరే కనుక ఈ దివ్యత్వమైనటువంటి దైవత్వమైనటువంటి లౌకికమైనది వేరు వేరు కాదు. So divinity and the world are not separate. ఈ ఆత్మాన్వేషణ ఎట్లా జరిపేది అని కొంతమంది విచారణ చేస్తుంటారు. Some begin to inquire how to search Atma. అయితే ఎక్కడో ఒక చోటు ఉంటే కదా కనిపేది ఎంక్వైరీ చేయాలి మనం. If Atma is present at one place, we can search for it. ఇప్పుడు ఏదో అనిల్ కుమార్ బెంగళూరులో ఉన్నాడంటే ఈ బెంగళూరులో ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏమి అని అడ్రస్ అంతా తీసుకొని పోవచ్చు. When you say that Anil Kumar is in Bangalore, you can find out his address and approach him. ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియనప్పుడు ఎక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తాం. When you don't know where exactly he is, where will you find him? కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా ఉండాలి. He's present everywhere. ఒక రూపం మాత్రం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానంలో ఉంటుంది. The form can be present at one place, కానీ దివ్యత్వం సర్వత్రా. but the divinity is present everywhere. ఉదాహరణ. Another example for this. ఇప్పుడు డాగ్ అనేటువంటి ఒక పేరు. Here is a word dog. డాగ్ పుట్టక మునుపు ఆ పేరు. That name is there before it was ఆ born. డాగ్ పుట్టినప్పుడు డాగ్తో పాటు ఆ పేరు. The name is there along with this డాగ్ birth. చచ్చిపోతే ఆ డాగ్ను బలం చేసేస్తాం. డాగ్ రూపం బలం అయిపోయింది, డాగ్ మాత్రం ఉంది. After its death, when it is burned, still name exists. ఆ నేమ్ని బలం చేయడానికి వీలు కాదు. No one can burn the name. కాబట్టి ఈ ఆత్మ అనేటువంటి ఒక నేమ్. So Atma is a name. ఈ దేహాల్లో అంతా చేరింది. దేహాలు కూలిపోయి రాలిపోయి మాడిపోయి That name Atma is present in all bodies. దాన్ని మార్పు చేయడానికి ఎవరికి వీలు కాదు. The bodies may decay, they may get burned, but I does not burn. It cannot change. అర్థమైనా? ఆత్మశక్తిని ఎట్లా గ్రహించాలి సార్? అమ్మా ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అంటే ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? అంటే ఆత్మశక్తిని గ్రహించేది ఎట్లా చాలా గుర్తించాలి? ఆత్మ ఉంది అనుకుంటాను నేను. ఒకటి ఆత్మ అంతా సర్వత్రా ఉంటుందనుకున్నప్పుడు నీవు కొన్ని కార్యముల లోపల అపజయాన్ని పొందుతున్నావు. You face failure in certain కొన్ని works. కార్యాల లోపల విజయాన్ని సాధిస్తున్నావు. In certain aspects you get ఈ victory. విజయానికి అపజయానికి మొట్టమొదటి చక్కగా విచారించి For failure or success, you must inquire first. మైండ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల నేను విజయాన్ని సాధించాను. I could earn victory because of concentration of mind. నేను మైండ్ సరైనటువంటి చదువు లోపల కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయాను. Because I could not concentrate my mind, I failed in this subject. ఫెయిల్ కావడానికి పాస్ కావడానికి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది కాదు. For the failure or success, your కానీ ఆ concentration. కాన్సన్ట్రేషన్ వాడు యోచించడం లేదు. But he is not thinking of his concentration. కానీ ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఎట్లా ఫెయిల్ అయిపోయింది అని ఒక విషయాన్ని విచారణ చేయాలి. He says that he failed there, but he has not inquired cause for failure. ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏమి ఎవరితో ఏ విధంగా సాధించగలరు ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్. You should also put a question like this: who, where, when could earn the victory? Why? Why? One should question that. ఇది వేసుకున్నప్పుడే సరైన రిజల్ట్ వచ్చింది. When you question that way, you have. వై ఎందుకు నేను ఫెయిల్ అయిపోయినానంటే ఆన్సర్ రాదు.
But you have only one question. Why did I fail? You don't get answer. దీనికి నేను ఎట్ట చదివినాను, How did I read? ఏ విధంగా రాశాను, How did I ఆ perform? సమయంలో రాసే సమయంలో నా మనసు ఎట్లా ఉంది, While writing, how was the state of my చదివిన mind? నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేశానా లేదా, Did I concentrate on reading? ఇవన్నీ తీసుకుంటే అప్పుడు ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఇంకోరిపై నీ మాత్రం నువ్వు నింద వేయాలి. When you think of all these things, you get correct answer and you నీ don't ఆన్సర్ blame. నీకే వచ్చేసేస్తుంది. You get your own answer. This is my mistake. You will know that this is my mistake. ఆ ఎంక్వైరీ లోపల మనం చాలా పొరపాటు పోతున్నాం. We go in a wrong way in making an inquiry. ఈ ఎంక్వైరీ లోపల చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు. In inquiry, we commit so many defects. ఆత్మ అనాత్మ విషయంలో కూడా నువ్వు ఎంక్వైరీ సరిగ్గా చేయడం లేదు. We are not discriminating properly between Atma and Anatma. ఏది ఆత్మ ఏది అనాత్మ, What is Atma, which is రెండు Anatma? మనలో ఉంటున్నాయి. Both are present. ఒకటి దేహము, ఒకటి దేహి. One is body dehamu, other indweller dehi. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. A small example. ఎవరు నీవు అనేటువంటి దాన్ని విచారం చేసుకోవచ్చు. You inquire, who are you? ఒక 25 years బాయ్ ఉన్నాడు. There is a 25-year boy. ఆ బాయ్ని ఒక తల్లి 48 years వరకు 50 years వరకు పిల్లలు చాలా బాగా పెంచుకొని ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకొని నా కొడుకు నా కొడుకు నా కొడుకు అని పెట్టుకుంటారు. Mother has helped him to grow up to her 48th year, calling with a lot of attachment. ఈ కొడుకు కూడా తల్లి పైన చాలా అటాచ్మెంట్. The son also equally had great attachment. ఈ విధంగా ఉండినప్పుడు కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత Like this, after some time, ఒక 60 సంవత్సరాలు ఏదో జబ్బు చేసేసి తల్లి మరణించింది. at the age of 60, because of sickness, mother died. అప్పుడు ఈ బాడీని ముందు పెట్టుకున్నాడు. The dead body was kept in front. ఏడుస్తున్నాడు. అమ్మా నీవు పోతున్నా, నేను ఒక్కడే ఉంటున్నాను, నన్ను ఎవరు చూసుకుంటాను, నన్ను పెంచుతాను, ఈ విధంగా బాధపడుతున్నాడు. He went on weeping. Oh mother, who will take care of me? You died. Who will take care of me? He went నీవు on. పోతివా, Oh, you left. యూ లెఫ్ట్. అప్పుడు ఎవరు లెఫ్ట్, ఎవరు వదిలేరు. But who exactly left? నీవు పోతే ఎవరు పోయినారు. Who is the one that left? నీ దేహమే, నీ తల్లి దేహం ఎదురుగా ఉంది. If that is body, your mother is here. నీ మదర్ ఎక్కడే ఉంది, పోతివా ఎందుకు అంటున్నావు. Your mother is very much here. Why did you say she left? ఏది What is that left? లైఫ్. Oh, the one that left. లైఫ్ ఇస్ రియల్ మదర్. Oh. The one that left is life. That life is the real mother. నిజంగా దేహమే కానీ మా మదర్ అయిపోతే దేహాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకో. If the body is your mother, you can actually keep it at home. కానీ ఏదో కొంచెం ఐస్ పెట్టుకో. Put some ice and acids and preserve in your కానీ house. ఇంతకాలం ఎంతో ప్రేమగా చూసినటువంటి ఆ దేహం నా తల్లి నా తల్లి ఒక నిర్దాక్షిణ్యంగా నిప్పులు వేస్తున్నవే. Out of so much of love and attachment, in spite of it, you just burn the body. నిర్దయ వచ్చేసేసింది దానిపైన. How is it that you lost all లైఫ్ the love? లేకపోవడం వల్ల ఈ విధమైనటువంటి నిర్దయ వచ్చింది. This kind of loss of love is because of loss of life. ఇంతకాలము నీవు లైఫ్ అనేటువంటి మదర్ను ఈ దేహం అనేటువంటి బాడీలో ఉండటం చేత నువ్వు మదర్ 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 అన్నావు. ఆ లైఫ్ అనేటువంటి మదర్ బాడీలో లేకపోవడం చేత దేహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. Because that life is in the body, you have got so much of attachment towards mother and call mother. మదర్ That life is the real mother. అందుకనే మదర్ పోతివా అని ఇప్పుడు అంటున్నారు. So you said, oh mother, I have lost you. కాబట్టి పోయింది ఎవరు? Who is that's gone? పోయింది లైఫ్. The one that's gone is బాడీ life. పోలేదు. Body has not అన్ని gone. సెన్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడే. All senses are there. దాని మదర్ కాదు. But the senses do not make ఈ mother. విధంగా విచారణ దీన్ని వేదాంతంలో నీతి నీతి not this, not this. This kind of inquiry in Vedantic parlance is called neti neti, denial. కనుక ఏది ఉంటే మనం ఆ పదార్థాన్ని గౌరవిస్తున్నామో అదే మన యొక్క ఆత్మ. The Atma is that, because of the presence of which we revere and respect. ఏది లేకపోతే మన యొక్క సర్వస్వాన్ని మనం కోల్పోతున్నామో అదే మన భౌతికం. That, because of which absence, we feel that to have lost everything. ఈ That is దేహంలో ప్రాణం ఉంటే ఇల్లు నాదే, తోట నాదే, గార్డెన్ నాదే, పుస్తకాలు నావే, డ్రెస్సులు నావే, అన్ని నావే. so long there is life in this body, the building is yours, the garden is yours. బ్యాలెన్స్ అంతా నాదే. Huh? బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ అంతా All నాదే. the balance in the bank is also కానీ mine. ఇందులో డైరెక్ట్ లేకపోతే నీ దేహమే నీది కాదు. The moment life is gone, this body is not నీది yours. అవుతుందా, గార్డెన్ నీది అవుతుందా, డ్రెస్ నీది అవుతుంది, ఏది కాదు. The garden, the building, dress cannot be yours. కనుక ఏది ఉంటే అన్ని నాదని అనుకుంటున్నాము అది Because of the presence of that, because of that only you say everything is mine. That is Atma.